ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवद्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्म एधि वेदस्य मआणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रन्नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं
यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तमलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् तन्मनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। केनोपनिषदનો મંત્ર કરીએ। ઓમ આપ્યાયન્તુ મમાંગાની વાક્ પ્રાણશ્ચક્ષુશ્રોત્રમથો બલમિન્દ્રિયાણિ ચ સર્વાણિ સર્વં બ્રહ્મ ઉપનિષદં માહં બ્રહ્મ નિરાકુર્યામ મામા બ્રહ્મ નિરાકરોત અનિરાકરણમસ્ત્વનિરાકરણં મે અસ્તુ તદાત્મનિ નિરતેય ઉપનિષત્સુ ધર્માસ્તે મયि સંતુ તે મયि સંતુ। ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ। જો આ મોટેથી બોલો ને મંત્ર તો પ્રાણાયામ થાય, અને પ્રાણાયામ થાય ને તો આપણું મન થોડું શાંત પણ થાય પ્રાણાયામથી. તો આપણે કેનોપનિષદ ના એટલે આપણું મન થોડું શાંત થઈ જાય, થોડું અહીંયા સ્થાયી થઈ જાય. હા, કેનોપનિષદ એ સામવેદનું તલવકાર શાખાનું ઉપનિષદ છે, એનો આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તો અત્યારે આપણે સંબંધ ભાષ્ય, વાક્ય ભાષ્ય અને પદ ભાષ્ય એમ બે ભાષ્યની રચના ભાષ્યકારે કરી છે, એમાં આપણે પદ ભાષ્યનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છીએ. તો આપણે જોયું 3 ગતિની વાત કરવામાં આવી. આગળના 8 અધ્યાયો જે ગયા કર્મ અને ઉપાસનાના એની વાત થઈ. આગળ જે 8 અધ્યાય ગયા એમાં કર્મ અને ઉપાસનાની વાત થઈ અને એના ફળની વાત થઈ, અને એ ફળ દ્વારા શું ગતિ થાય મનુષ્યની કે જીવાત્માની એની વાત કરવામાં આવી. હવે 9મો અધ્યાય જે છે એ ઉપનિષદ છે એવું સ્થાપિત કરવા માટે ભાષ્યકાર આ બધી ચર્ચા કરે છે કે 9મો અધ્યાય જે છે આ 8મા અધ્યાય જે આગળ ગયો એના કરતાં કંઈક ભિન્ન છે, એનો વિષય જુદો છે, એનો અધિકારી જુદો છે, એનો સંબંધ પણ જુદો છે. તો હવે એણે બતાવ્યું કે 8 અધ્યાયમાં જે ગયું ને એ કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા એ વ્યક્તિની શું થયું, અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ. અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ એટલે કે આ જ્ઞાન માટેની એની પૂર્વ તૈયારીઓ થઈ ગઈ, અને ઉપાસના દ્વારા એનું મન પણ એકાગ્ર થયું, નિશ્ચલ બન્યું, આડું અવળું ભમતું ઓછું થઈ ગયું, એટલે હવે એ જ્ઞાન માટેનો અધિકારી બન્યો. એટલે હવે આ જે મંત્રો જે છે 9મા અધ્યાયના
એમાં જે મંત્રની શરૂઆત થાય છે કેનેશિતમ પતતિ પ્રેષિતમ મનઃ, એવા શિષ્યના પ્રશ્નથી શિષ્ય ગુરુ પાસે જાય છે વિધિવત, અને જઈને પછી પ્રશ્ન કરે છે કે આ મન ને ઇન્દ્રિયોને આ બધા જે કંઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરે છે એ કોની પ્રેરણાથી કરે છે. કારણ કે એ બધા કેવા છે, આ બધા જડ છે, પોતાની જાતે કંઈ કરી શકતા નથી. એટલે એને પ્રશ્ન થયો, એણે વિચાર કર્યો કે કારણ કે એને વિચાર કેમ આવ્યો, કારણ કે આગળ બધું કરી ચૂક્યો છે, ઉપાસના કર્મ વગેરે કરવાની સાત્વિકતા એનામાં આવી છે. અને જ્યારે સાત્વિકતા આવે ને ત્યારે આપણને જ્ઞાન માટેનો કંઈક સારા વિચારો આવે કે આપણે કેમ કરીએ છીએ, કંઈક પ્રશ્ન પૂછીએ આપણે કે હું અત્યાર સુધી કરતો શું કર્યું, એનાથી મને શું મળ્યું, અને કેમ સંતોષ થતો નથી, મારે શું જોઈએ છે, સંતોષ જોઈએ છે, સંતોષ કેમ મળતો નથી, એવું બધું વિચાર કરતાં કરતાં, એટલે સાત્વિકતા હોય ને ત્યારે આ બધા વિચાર આવે. અને પછી એને આ જાણવાની ઈચ્છા થાય તો એને ક્યાંક જવું પડે, કાં તો કંઈક વાંચવું પડે, કંઈક પણ થાય. પછી એને ખ્યાલ આવે કે ભાઈ આ તો ગુરુ પાસે જઈને જ આ અભ્યાસ કરવો પડે, એ વગર આપણને આ વસ્તુની સમજ નહીં પડે, કારણ કે આ થોડો કઠિન વિષય છે. એટલે પછી આ 9મા અધ્યાયમાં જે પ્રશ્ન પૂછ્યો કેનેશિતમવાળો, અને એ દ્વારા એવું નક્કી થયું કે આગળના જે 8 અધ્યાયો ગયા એ આ 9મા અધ્યાય માટેનું કારણ બન્યા. કઈ રીતે કારણ બન્યા? હેતુમત ભાવ કેવી રીતે બન્યા? એવી રીતે કે આનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે. એણે જોયું કે કર્મને ઉપાસનાના ફળો શું છે. એકલું કર્મ કરે તો શું થાય? સકામ ભાવથી જો કરે, સકામ ભાવથી જો કર્મ કરે તો એનું ફળ છે દક્ષિણાયન માર્ગ, અને કર્મને ઉપાસના સમુચ્ચય કરે તો ઉત્તરાયણ માર્ગ, અને એકલું ઉપાસના કરે તો પણ દેવલોક પ્રાપ્ત થાય. એ બધી વાત ચર્ચા થઈ ગઈ આપણે. એટલે એણે નક્કી કર્યું કે આ 3 ગતિઓ જે મને છે, એટલે જે સાત્વિક મનુષ્ય છે, અંતઃકરણ શુદ્ધ થયું છે, એ આ બધું કરી ચૂક્યો છે. એણે હવે વિચાર કર્યો કે આ બધું કરવાથી આ 3 ગતિ મને પ્રાપ્ત થાય, તો મારે શું આ ગતિ યોગ્ય છે મારા માટે? એવું એને વિચાર આવ્યો. એટલે પછી એમ કહે છે કે આ ગતિઓ જે મને મળી એ બધી કેવી છે? અનિત્ય ગતિઓ છે. ત્યાં રહેવાનું, ત્યાંથી જે મળતા સુખ છે, આ બધી ગતિ કરવાનો પાછળનો હેતુ તો સુખ મેળવવાનો જ છે. તો સુખ મને આમાંથી મળે છે, કેવું સુખ છે? નિત્ય સુખ છે, હંમેશ માટેનો સંતોષ થાય એવું આ સુખ છે. એવું એણે વિચાર કર્યો. ત્યારે પછી એને થયું કે આ 3 ગતિ તો મારે નહીં જોઈએ. ઉત્તરાયણ ગતિમાં તો શું છે, પાછા આવવાનું છે જો સકામ કર્મ કર્યા હોય તો, સકામ ઉપાસના કરી હોય તો. પણ જો નિષ્કામ ભાવે કર્યું હોય અને મોક્ષની ઈચ્છાથી કર્યું હોય તો પછી એની ત્યાં ઉત્તરાયણ ગતિમાં એનું થોડું સ્થાયી સ્થાન રહે, અને ત્યાં પણ બ્રહ્માજી પાસેથી એ ઉપદેશ ગ્રહણ કરે, અને જો એને જ્ઞાન ત્યાં થાય તો સારી વાત છે, ન થાય તો ત્યાં એણે અભ્યાસ કર્યા કરવો પડે. અને બ્રહ્માજી સાથે જ પછી એનો નવો પછી જન્મ ફરીવાર થાય કદાચ, જો જ્ઞાન ન થયું હોય તો. એટલે જ્ઞાન ન થાય ત્યાં સુધી તો જન્મ મરણનો ચક્ર ચાલુ છે જ. જે સકામ મનુષ્ય છે એ ધારો કે ઉત્તરાયણ ગતિ કરે છે તો પણ તે ભોગ ભોગવવા પૂરતો જ ત્યાં રહે છે. જેવા ભોગ ભોગવવાના કર્મો પૂરા થયા એના, એટલે પાછું અહીંયા આવી જવું પડે. દક્ષિણાયન ગતિમાં તો સવાલ જ નથી, પણ ઉત્તરાયણ ગતિમાં પણ એવું છે. એટલે હવે આ વ્યક્તિ જે છે એણે કહ્યું કે મારે તો આ બધી ગતિઓથી પણ મારે ઉપર જવું છે. એટલે હવે ચર્ચા આવે છે. એટલે આપણે જોયું પેજ નંબર 6 ઉપર જુઓ, હું વાંચું છું ખાલી ભાષ્ય, તમે ખાલી સાંભળો. પહેલી લાઈન, એતસ્માચ્ચ પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનાત સંસાર બીજમ અજ્ઞાનમ કામકર્મ પ્રવૃત્તિ કારણમ અશેષતઃ નિવર્તતે. એટલે કહ્યું કે આ પ્રત્યેગાત્માને બ્રહ્મના ઐક્યના જ્ઞાનથી વિજ્ઞાનાત સંસાર બીજમ અજ્ઞાન. સંસારનું બીજ શું છે? અજ્ઞાન. અજ્ઞાન એ મૂળ બીજ છે. અજ્ઞાનને કારણે પછી આપણને શું થાય? કામના થાય. અજ્ઞાન છે, મારા વિશેનું અજ્ઞાન છે. હું કેવો છું? હું પૂર્ણ છું એવું મને લાગતું નથી, હું તો અપૂર્ણ છું એવું જ લાગે છે ને. એટલે હું અપૂર્ણ છું એવી મને જ્યારે એવી આમ ખટકે છે, ત્યારે પછી હું પૂર્ણ થવા પ્રયત્ન કરું છું. અને પૂર્ણ થવા પ્રયત્ન કરું એટલે પછી શું થાય? મને ફળ મળે. અનુકૂળ ફળ મળે તો રાગ જન્મે, પ્રતિકૂળ મળે તો દ્વેષ જન્મે. તો આ બધી પરંપરા ચાલ્યા કરે. એટલે અવિદ્યા, કામ અને કર્મ આ સતત ચાલુ ને ચાલુ રહે, અને મારું જન્મ અને મૃત્યુનું ચક્ર પણ ચાલુ રહે. જ્યારે હું એમ સમજું કે આ સંસાર બીજ છે એનું મૂળ કારણ અજ્ઞાન છે, અને અજ્ઞાનને કારણે કામ કર્મ પ્રવૃત્તિ કારણમ, અજ્ઞાન જે છે એનું કાર્ય શું છે? કામ અને કર્મ.
અજ્ઞાન છે એટલે હું કામના રાખું છું, સંકલ્પ થાય પછી કામના થાય, કામના થાય પછી હું કર્મ કરું. તો એ જે છે એ મૂળ બીજ શું છે અજ્ઞાનનું? કર્મ અને કામનાનું અજ્ઞાન. અને અજ્ઞાન ક્યારે જાય? જો જ્ઞાન થાય તો જ. અને શેનું અજ્ઞાન છે એ પણ જાણવું પડે. ઇતિહાસ ભૂગોળનું અજ્ઞાન છે તો એના માટે જુદી વસ્તુ છે. આ તો આત્માનું અજ્ઞાન છે, મારું પોતાના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન છે, એ મારે જાણવાનું છે. એટલે એમ કહે છે સંસાર બીજમ અજ્ઞાનમ કામકર્મ પ્રવૃત્તિકારમ અશેષતઃ નિવર્તતે પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનાત. પ્રત્યેગાત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્યના જ્ઞાનથી સંપૂર્ણપણે આ સંસારનું બીજ નિવૃત્ત થાય છે. તત્ર કોમ, તો એવું ક્યાંથી લાવ્યા તમે? તો કે ઉપનિષદમાં આવું કહેવામાં આવ્યું છે. આપણા માટે તો ઉપનિષદ પ્રમાણ છે, કોઈ વ્યક્તિ પ્રમાણ નથી, ઉપનિષદ પ્રમાણ છે. તો એમ કહે છે તત્ર કોમો કશોક એકત્વમનુ પશ્યતઃ ઇતિ મંત્રવર્ણાત. એટલે ઈશાવાસ્ય ઉપનિષદ આપણે ભણી ગયા એમાં કહ્યું કે તત્ર કો મોહ કશોક એકત્વમનુ પશ્યત. જેને એકત્વનું જ્ઞાન છે, આત્મા અને બ્રહ્મના ઐક્યનું જેને જ્ઞાન થયું છે, એને શોક અને મોહરૂપી સંસાર રહેતો નથી. કો મોહ એટલે પૂછતા નથી કે એને કેવી રીતે મોહ હોય, એમ પૂછે છે. એટલે હોય નહીં એમ કહેવાનો મતલબ એવો. એવી રીતે કેવી રીતે હોય એમ પ્રશ્ન નથી કરતા, કેવી રીતે હોય જરા કહેવાને મને કેવી રીતે હોય, એટલે કે નથી હોતો એમ કહેવા માટે કહે છે. કો મોહ જે છે ને એના અર્થ અલગ અલગ રીતે આક્ષેપ છે કે પ્રશ્ન છે, એટલે હોઈ શકે નહીં, નેગેટિવ કહે છે ને. એટલે એનામાં શોક અને મોહ ન હોય. અને શોક મોહ એ સંસારનું બીજ છે. મોહ ક્યારે? મોહ એટલે શું? અવિવેક. જે જોવાનું છે એ જોતો નથી. આત્મા છે ત્યાં અનાત્મા જુએ છે, અને અનાત્મા છે ત્યાં આત્મા જુએ છે, એને અવિવેક કહેવાય. અને શોક એટલે શું? માનસિક સંતાપ થયા જ કરે, આપણને અધૂરપની લાગણી થયા જ કરે. અને જ્યાં સુધી અધૂરપની લાગણી હોય ત્યાં સુધી આપણે શાંતિથી બેસી ન શકીએ. કંઈ પણ મારે પ્રાપ્ત કરવું હોય, જ્યાં સુધી પ્રાપ્ત કરું ત્યાં સુધી મને જંપ ન વળે, અજંપો રહ્યા જ કરે. કારણ કે મારે મેળવવું છે, ત્યાં પહોંચવાનું છે, ક્લાસમાં જવાનું છે, તો આપણને અજંપો તો રહે ને. ટાઈમસર પહોંચેલા ફટાફટ સવારે ઉઠ્યા ત્યાંથી ચાલુ થઈ જાય. એટલે જ્યાં સુધી અજંપો હોય ત્યાં સુધી આપણે મન શાંત બેસી ન શકે. તો આને તો હવે શું છે, શોક અને મોહ બધું કંઈ નિવૃત્ત થઈ ગયો છે. એટલે એને પછી કોઈ અશાંતિ રહી નથી. તરતી શોકમ આત્મવિત. બીજું એવું કહેવામાં આવ્યું કે છાંદોગ્ય ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું કે નારદ મુનિએ સનતકુમાર પાસે જાય છે અને પછી એમ કે સનતકુમાર કહે છે કે તરતી શોકમ આત્મવિત. અમે એવું સાંભળ્યું છે. તો નારદજી પૂછે છે કે આ શોકથી તરવું કેવી રીતે મારે? એના પ્રશ્ન પૂછે છે અને પછી એના જવાબ આપે છે. સનતકુમાર એમને જ્ઞાન આપે છે. નારદ મુનિ તો આપણી કરતાં ઘણા બધા વિદ્વાન હતા, આપણે એની સાથે કમ્પેરિઝન જ ન થાય. 64 વિદ્યાઓ જાણતા હતા, એવા હતા. પણ એમને પણ શોક જન્મ્યો. તો આપણે જે કેટલો બધો જન્મવાની સંભાવના છે એ સમજી લેવા. એટલે આપણે કેટલી તૈયારી રાખવી પડે આપણામાં. તો કહે છે વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યંતે સર્વ સંશયા શીયંતે ચાસ્ય કર્માણી તસ્મિન દૃષ્ટે પરાવરે. એ પર અને અવાર. પર એટલે કે જીવાત્મા, અરે બ્રહ્મ, અને અવર એટલે જીવાત્મા. તો આત્મા. તો આત્મા અને બ્રહ્મ એટલે આત્મા એટલે અહીંયા બ્રહ્મ લેવાનું. એટલે જીવ અને આત્મા એટલે આપણે જીવાત્મા સમજીએ, જીવાત્મા. અને પરબ્રહ્મ એટલે ઈશ્વર. તો ઈશ્વર અને જીવનું ઐક્ય છે, આપણે એવું સાબિત કરવાનું છે. એટલે એવું સિદ્ધ કરે છે ઉપનિષદ. ઉપનિષદ એવું કહે છે, ઉપનિષદનું મહાવાક્ય તત્વમસી, તે તું છે. તે તું છે એટલે તે એટલે કે ઈશ્વર, અને તું એટલે કે આ જીવાત્મા, એ તું છે. એટલે તમારા બંનેનું ઐક્ય છે. તો ઐક્ય છે એ સમજાવવું પડે ને આપણે. એ ત્યાં છાંદોગ્યમાં સમજાવ્યું. અહીંયા હવે જુદી રીત છે. તો અહીંયા એમ કહે છે કે તસ્મિન દૃષ્ટિએ પરાવરે. તે જીવ બ્રહ્મના ઐક્યથી પર અને અવર. પર એટલે કે બ્રહ્મ અને અવર એટલે જીવાત્મા. તો જીવ અને બ્રહ્મનું ઐક્ય સાબિત થાય તો શું થાય? તસ્મિન દૃષ્ટિએ પરાવરે વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. એની હૃદયની બધી ગ્રંથિઓ છેદાઈ જાય છે. પછી બધા સંશયો ભેદાઈ જાય છે. ટૂંકમાં એનામાં કોઈ શંકાઓ હવે રહેતી નથી. શેના વિશે? આ જ્ઞાન વિશે. બીજી બધી દુનિયાવી શંકાની વાત, દુનિયામાંથી તો મને જે સુખ મળે છે ને એ સુખ હવે કેવું છે? ક્ષણિક છે, એ ખાલી સુખનો ભ્રમ છે, આભાસ છે. એવું જ્યારે નક્કી થાય ત્યારે પછી આપણે શાસ્ત્ર માટે આવીએ. શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવા માટેની આપણને પ્રેરણા જન્મે. તો એમ કહે છે કે બધી ગાંઠો છૂટી ગઈ હૃદયમાંની, એના બધા સંશયો જતા રહ્યા.
અને એના કર્મો પણ કેવા થઈ ગયા? ક્ષીણ થઈ ગયા. ક્ષીણ થઈ ગયા ઇન દેટ સેન્સ કે હવે એને કોઈ કર્મથી પ્રાપ્ત થવું, કંઈ ફળ પ્રાપ્ત કરવું નથી. હવે એને કર્મમાં હવે કોઈ પ્રવૃત્તિ રહી નથી. એવી રીતે ક્ષીણ થયા. તો એવો જે છે ઇત્યાદિ શ્રુતિભ્યશ્ચ, પછી આગળ કહે છે કર્મ સહિતાદપી જ્ઞાનાત એતत् સિદ્ધ્યતિ ઇતિ ચેત. એટલે પેલો પૂર્વ પક્ષી કહે છે જ્ઞાન સાથે, જ્ઞાન તો ખરું પણ કર્મ પણ સાથે ચાલુ રાખવા જોઈએ તો જ તમારા સંસારની નિવૃત્તિ થાય એવું અમે કહીએ છીએ. તો કે એવું ન કેમ? તો કે વાજસનેય કે તસ્ય અન્ય કારણત્વ વચનાત. વાજસની એક શાખામાં એવું કહ્યું છે કર્મ સહિતનું અને જ્ઞાનનું. એટલે કર્મ એટલે ઉપાસના પણ આવી ગઈ, માનસિક કર્મ પણ આવી ગયું. કર્મ એટલે શારીરિક કર્મ અને માનસિક કર્મ બંને આવી ગયા. તો કર્મ અને ઉપાસના, ઉપાસના એ માનસિક કર્મ છે. તો કર્મ અને ઉપાસના બંનેનું ફળ કયું છે? શેમાં કહ્યું છે? બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે. પણ કેવું છે એ ફળ? કેવા છે? આવન જાવન કરવાવાળા છે, આવનારા અને જાવવાવાળા છે. એ એકવાર તમને અહીંયાથી ગયા બીજા લોકમાં, બ્રહ્મલોકમાં ગયા પછી પાછા આવવાનું છે એવું ફળ છે. એટલે ત્યાંથી પાછા ન આવવું પડે એવું ફળ અમારે જોઈએ છે. આપણામાં એવો પહેલાં નિશ્ચય હોવો જોઈએ કે મારે કેવું ફળ જોઈએ? નિત્ય જોઈએ, જે નિત્ય મુક્તિ મળે એવું ફળ જોઈએ. પેલી મુક્તિ કેવી છે? બધી સાપેક્ષિક છે. આવવાનું જવાનું, ત્યાં ધારો કે અહીંયા 100 વર્ષ જીવે તો ત્યાં 1000 વર્ષ જીવવાનું, એની કરતાં વધારે લાંબુ જીવવાનું. પણ એનો અંત તો આવવાનો છે જ. એટલી આપણામાં સમજ આવીએ તો પછી આપણે એવું નથી જોઈતું. કેવું જોઈએ? આપણે અનંત સુખ જોઈએ. અનંત મારે બનવું છે, જે મારું સ્વરૂપ છે. પણ મારે અત્યારે શું છે, મને મારું સ્વરૂપ એવું અનંત છે એવું લાગતું નથી. હું મારા શરીરની સાથે તાદાત્મ્ય કરી અને મારું આયુષ્ય પણ આ શરીરનું આયુષ્ય છે એ પ્રમાણે હું મારું આયુષ્ય માનું છું કે હું તો 100 વર્ષ જીવવાનો, પછી તો હું મરી જ જવાનો ને એવું મને વિચાર આવે છે. અને અમર બનવું એટલે શું? અમર બનવું એટલે મૃત્યુ છે જ નહીં, એનો જન્મય નથી ને મૃત્યુ નથી, એવું અમરતા છે. તો એ કોનો ધર્મ છે? આત્માનો ધર્મ છે. અને એ મારો ધર્મ છે. આત્માનો ધર્મ એટલે આત્મા પાછું જુદો એવું નહીં, એ મારો ધર્મ. એટલે હું કેવો છું? સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ છું એવું આપણે ઉપનિષદ કહે છે. તો એ મને આત્મસાત થવા માટે આ બધી વાત કરે છે કે આ જે કંઈ પણ કર્મ દ્વારા તમે પ્રાપ્ત કરો છો, એ કર્મ દ્વારા તમે જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય એ બધું મર્યાદિત છે. એનાથી તમને અનંત સુખની પ્રાપ્તિ થવાની નથી. અને મારી આંતરિક ઈચ્છા તો અનંત સુખની છે. કારણ કે જો આ સુખથી મને ધારો કે આઈસ્ક્રીમ ખાવાથી સુખ મળી ગયું, ગુલાબજાંબુ ખાવાથી મળ્યું, ફરવા જવાથી મળ્યું, બધા દુનિયાવી વિષયોમાંથી જે કંઈ પણ સુખ પ્રાપ્ત થયું એ બધા સુખથી જો મને સંતોષ થઈ જતો હોય તો હું શાંતિથી બેસીને મજા કરું. પણ એક સુખ આવ્યા પછી થોડો વખત પછી પાછું મને એમ થાય કે હવે મજા નથી. કાં તો એ ભોગવ્યા કરું તોય મજા નથી. ગુલાબજાંબુ 25 ખાવ, 50 ખાવ, ચાલો, પણ પછી હવે નહીં જોઈએ, તરત જ આપણે ધરાઈ જઈએ છીએ. એટલે એ સંતોષ થાય છે ને, આપણને સંતોષ થાય છે એટલે પછી તો તિરસ્કારે થઈ જાય કે હવે તો નહીં જ જોઈએ, નહીં તો બધું બહાર આવશે. તો એવી રીતે જે આપણે સંતોષ જે જોઈએ ને, વિષયોના સુખમાંથી જે મળે છે ને સંતોષ, એ કેવો છે? મર્યાદિત છે. આપણને જોઈએ છે અનંત સુખ જોઈએ છે, અનંત સંતોષ જોઈએ છે. એટલે એમ કે જે આવે પછી જાય જ નહીં એવો સંતોષ. તો કર્મ સહિતાદ બી જ્ઞાનાદ એતत् સિદ્ધ્યતિ છે. તો કર્મ સાથે જ્ઞાનથી પણ એ સિદ્ધ થાય એવું થાય એવું કહે કે નહીં? તો કે નહીં. વાજસને કે તસ્ય અન્ય કારણત્વ વચનાત. કર્મ સહિત જ્ઞાનનું અને ઉપાસનાનું ભિન્ન ફળ કહેવામાં આવ્યું છે. વાજસને એટલે કે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આવું કહેવામાં આવ્યું છે. હવે આગળ કહે છે જાયા મે સ્યાત ઇતિ પ્રસ્તુત્ય પુત્રેણ અયમ લોક જય્ય ન અન્યેન કર્મણા. એટલે ત્યાં આગળ ઉપનિષદમાં કહેવામાં આવ્યું કે મને પત્ની પ્રાપ્ત થાઓ, જાયા મે સ્યાત, મને પત્ની હોવી જોઈએ. શેના માટે? જેથી કર્મ કુર્વીય, જેથી હું કર્મ કરું. આજે મારે કંઈ પણ કર્મ એટલે અહીંયા બધા યાજ્ઞિક કર્મ, બધા વૈદિક કર્મ. તો યજ્ઞ યાગાદી કંઈ પણ કરવા તો પત્નીની જરૂર પડે. કારણ કે યજ્ઞ યાગાદી કરવા ને પતિ પત્ની બંને હોવા જોઈએ, જે અમુક કર્મ કરવાના હોય એના માટે. તો એમ કહે છે કે વાજસને તસ્ય અન્ય કર્મ જાયા મે સ્યાત ઇતિ પ્રસ્તુત્ય, એટલે મને પત્ની મળે એ પ્રમાણે આરંભ કરીને ત્યાં ઉપનિષદમાં એવું કહેવામાં આવ્યું કે મને પત્ની મળે જેથી કરીને હું કર્મ કરું. કર્મ શેના માટે કરવા છે? જેથી કરીને મને પુત્ર પ્રાપ્તિ થાય. પુત્ર કેમ પ્રાપ્ત થાય? આજે તમે વિવાહ કર્યા, લગ્ન કર્યા તો શેના માટે કર્યા? એ પુત્ર પ્રાપ્તિ માટે કર્યા.
સંતાન માટે કરે. સંતાન કેમ જોઈએ? સંતાનથી અમારે આ લોકનું સુખ જોઈએ છે. આ લોકનું સુખ, દુનિયાવી સુખ તો ખરું જ ખરું, પણ ધારો કે હું નહીં હોઉં, મારું મૃત્યુ થાય પછી પણ મારી પાછળ જે કંઈ ક્રિયાકાંડ જે કંઈ કરતા હોય એ મારા સંતાન એ કરશે, બીજું કોણ કરશે? એટલે એવી આપણી એક સમજ છે. તો એના માટે મને પુત્રનું પણ ઈચ્છા થાય. એટલે પુત્ર હોય, અને એટલા માટે આપણને પુત્રની ઈચ્છા, એટલા માટે પુત્રીની ઈચ્છા ઓછી થતી હોય, કારણ કે ભાઈ પુત્ર હોય તો મારી આ બધી શ્રાદ્ધ, એ પહેલાંના જમાનાની આ બધી વાત છે. એટલે વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એવું હતું કે પુત્રનું મહત્ત્વ એટલા માટે, કારણ કે આ પુત્ર જે યજ્ઞ યાગાદી કંઈ પણ કરે તો એની જે કંઈ એનું ફળ મળે એ મને મળી શકે. એટલા માટે કહે છે જાયામે છે પ્રસ્તુતે પુત્રેણ અયમ લોક જయ్યા, પુત્ર દ્વારા મને આ લોકનું સુખ પ્રાપ્ત થાય. ન અન્યને કર્મણા પિતૃલોક. હવે હું કર્મ કરું, યજ્ઞ યાગાદી કરું, એનાથી મને શું પ્રાપ્ત થાય? પિતૃલોકની પ્રાપ્તિ થાય. 3 લોક છે, ભુવ સ્વ. તો 3 લોક છે. તો આ લોક મનુષ્યલોક, મૃત્યુલોક અને પિતૃલોક અને સ્વર્ગ. તો આ 3 લોક છે, એની પ્રાપ્તિના આ બધા સાધનો છે. પુત્ર હોવો જોઈએ, પુત્રથી મને મનુષ્ય લોકનું સુખ પ્રાપ્ત થાય. પછી કર્મણા પિતૃલોક, કર્મ કરું, યજ્ઞ યાગાદી કરું, એના દ્વારા મને પિતૃલોક પ્રાપ્ત થાય. અને વિદ્યા દેવલોક, વિદ્યા એટલે ત્યાં ઉપાસના કર્યો અર્થ, એટલે ઉપાસના દ્વારા મને દેવલોકની પ્રાપ્તિ થાય. પણ આ બધા શું છે? કર્મના સ્તરે છે. જે કંઈ પણ કર્મ દ્વારે થતું હોય કંઈ પણ, એનું ફળ કેવું રહેવાનું? મર્યાદિત રહેવાનું. કેમ મર્યાદિત? હા, કર્મ એ તો મર્યાદિત છે, એનું ફળ પણ મર્યાદિત. નાસ્તિ અકૃતકૃતેન, એટલે કીધું પરીક્ષ લોકાન કર્મચિતન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમ આયા. એટલે કર્મથી પણ એને હવે અભાવ થઈ જવો જોઈએ, એમાંથી નિર્વેદમ આયા. એ વૈરાગ્ય એનામાં જન્મે છે. કેમ? નાસ્તિ અકૃતકૃતેન, અકૃત એટલે કે મોક્ષ જે છે એ કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત ન થઈ શકે એવો એનો નિશ્ચય થઈ ગયો છે. એવો ત્યાં મુંડક ઉપનિષદનો શિષ્ય ત્યાં જઈને એવું કહે છે કે મારે હવે આ પ્રજાને એ બધું નથી જોઈતું, મારે કોઈ આ દુનિયાવી વસ્તુ નથી જોઈતી, કારણ કે એ બધી કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ છે. અને કર્મ દ્વારા જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થાય એ કેવું છે? અનિત્ય છે. અને અનિત્ય મારે જોઈતું નથી એવો એનામાં વિવેક જન્મી ગયો. એટલા માટે હવે માત્ર ને માત્ર નિત્ય વસ્તુ પાછળ જ પડ્યો છે. હવે નિત્ય વસ્તુ કઈ છે એ એને જ્યારે ખબર પડી કે નિત્ય તો મારું પોતાનું સ્વરૂપ જ છે, એટલે બહિર્મુખ જે હતો એમાંથી હવે અંતર્મુખ થયો, ગુરુજી પાસે ગયો, અને ગુરુજી પાસે જઈને પછી વિધિસર બધો અભ્યાસ કરે ત્યારે એને ખબર પડે કે ભાઈ મારું સ્વરૂપ કેવું છે. તો મારા સ્વરૂપને મારે ઓળખવાનું છે તો ખરું, એ કંઈ ક્યાંકથી લાવવાનું નથી. સ્વરૂપ છે જ, એને ઓળખવાનું છે. એટલે એમ કહે છે કે અહીંયા કહે છે કે ઇતિ આત્મન અન્યસ્ય લોકત્રયસ્ય કારણત્વમુક્તમ વાજસ્નેયકે. એટલે બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં આ વાત કરવામાં આવી કે આ 3 લોકની પ્રાપ્તિ થાય. ભૂ ભુવ સ્વ, એ બધી કેવા છે? બધા અનાત્મા લોક છે. અનાત્મા લોક કેમ કીધા? અનાત્મા લોક એટલે શું છે? એટલે અનિત્ય લોક છે. ત્યાં રહેવાનું અનિત્ય સાઈન છે, ત્યાં હંમેશ માટે રહેવાનું નથી. કદાચ ટાઈમ સમય ઓછા વધતો હોય બધાનો, જે પ્રમાણે પુણ્ય કર્યા ત્યાં લાંબો સમય રહે, કોઈ ઓછો સમય રહે, પણ પાછા આવવાનું નક્કી જ છે. એટલે પુનરાવર્તતે, હા, લાંબા સમય એવું છે. તો હવે જો આપણે છે ને 6થા પાના પર હવે આગળ વધીએ આપણે. તો આનંદગીરી ટીકામાં છેલ્લી લાઈન હું વાંચું છું. 6થા પાના પર આનંદગીરી ટીકા નીચે કિંચ યદિ શ્રુતે કર્મ સમુચ્ચિત જ્ઞાનમ વિધિચ્છિતમ સ્યાત તદા પારિવ્રાજ્યમ ન ઉપદિશ્યતે. શ્રુત્યા મળ્યું? કિંચ યદિ શ્રુતે કર્મ સમુચ્ચિત જ્ઞાનમ વિધિચ્છિતમ સ્યાત. એટલે શ્રુતિ જે આપણને શું છે? યદિ શ્રુતે કર્મ સમુચ્ચિત જ્ઞાનમ, કર્મ અને જ્ઞાનના સમુચ્ચયવાળું, જ્ઞાન અને કર્મના સમુચ્ચયનું વિધાન કરવાની જો વિધિચ્છિતમ, વિધિ એટલે કે વિધાન કરવાની ઈચ્છા જો શ્રુતિને હોય તો શું છે? તદા પારિવ્રાજ્યમ ન ઉપદિશ્યતે શ્રુત્યા. તો શ્રુતિએ પારિવ્રજનનું વર્ણન કર્યું ન હોત, સંન્યાસ વિશેનું વર્ણન કર્યું ન હોત,
સંન્યાસનું વર્ણન ક્યારે કરવું પડે? જો આ કર્મ અને જ્ઞાનથી જો મને મુક્તિ મળી જ જતી હોય તો પછી કર્મ અને જ્ઞાનની જ વાત કર્યા કરે ને શ્રુતિ, અને એની જ વાત પૂરી થઈ ગઈ, વાત પૂરું થઈ ગયું, તમારું જીવનનું જે લક્ષ્ય છે આવી ગયું. તો કહે છે કે નહીં, એવું નથી. પારિવ્રાજ્યમ ન ઉપદેશ, એણે ઉપદેશ કર્યો છે શ્રુતિએ. શેનો? પારિવ્રાજ્ય એટલે કે સંન્યાસનો ઉપદેશ કર્યો છે શ્રુત્યા. હેતુ અભિધાન તતઃ ન સમુચય, અને તેથી આ સમુચ્ચયની જે તમે વાત કરો છો ને, કર્મ અને જ્ઞાનના સમુચ્ચય, કર્મ અને ઉપાસનાના સમુચ્ચયની જે વાત કરો છો એ સંભવ નથી. કારણ કે કર્મ દ્વારા અને ઉપાસના દ્વારા તમને જે કંઈ પણ ફળ મળે છે કેવું છે? પુનરાવર્તન લાવનારું ફળ છે, અનિત્ય છે, નિત્ય ફળ નથી. એટલે હવે આગળ કહે છે તત્ર એવ ચ ઇતિ. તો આપણે વાંચીએ ભાષ્ય 8 નંબરના પાના પર પહેલી લાઈન. તત્ર એવ ચ પારિવ્રાજ્ય વિધાને હેતુ ઉક્ત તત્ર એવ ચ. તત્ર એવ ચ એટલે જેમને કે આત્મલોક જ જોઈએ છે, જેમને આત્માના જ્ઞાનની જ ઈચ્છા છે, એવા લોકની જેને ઈચ્છા છે. મારે આ ઉત્તરાયણ ને દક્ષિણાયણ આ બધી વાત સાંભળી પછી એને એમ થાય કે કયા લોકમાં જવું? હવે ભૂ ભુવ સુવ આ 3 લોક છે, તો મારે આ 3 લોકમાં જવું કે ન જવું એવું વિચાર કરે ને માણસ. પછી તો જ્યારે સાત્વિકતા આવે ને ત્યારે બધા વિચાર થાય કે હું શું એના માટે કરું છું. ત્યાં સુધી આપણે તો શેના માટે કરીએ છીએ? આપણે તો બસ આ દુનિયાવી વિચાર જ આપણા મનમાં હોય ને, કે હું મારા પરિવાર માટે કરું છું, મારી ફરજ છે એટલા માટે કરું છું, અહીંયા જવા માટે કરું છું, આમ કરું છું. હા, હવે જ્યારે એને ખબર પડે, વિવેક આવે, ત્યારે એ પછી સાત્વિકતા આવે ને ત્યારે પછી વિચાર આવે કે શેના માટે આ બધું કરું છું. એટલે થોડો ઊભો રહે, વિચાર કરવા માટે ઊભા રહેવું પડે, વિચારોને રોકવા પડે કે તું આ બધા વિચારો ધડાધડ ચાલ્યા જ કરે. સ્ટોપ, પોઝ કરીએ આપણે કે ઊભા રહો ભાઈ, શેના માટે કરું છું? આ શેના માટે? આનાથી મને શું પ્રાપ્ત થયું? તત્વબોધમાં આવ્યું ને કે વિવેક, વૈરાગ્ય આ બધું ક્યારે જન્મે? વિવેક પહેલાં કરવો પડે. નિત્ય અનિત્ય, આ નિત્ય છે અનિત્ય છે એવો પહેલો વિવેક થાય આપણે. આવું વિચાર કરીએ ને ત્યારે પૈસા આવે. તત્ર એવ ચ પારિવ્રાજ્ય વિધાને હેતુ. તો ત્યાં આગળ ઉપનિષદમાં હવે પરિવ્રજનની વાત કરવામાં આવી, સંન્યાસની વાત કરવામાં આવી. તો એ શેના માટે કરવામાં આવી? તો કે એમને માટે, કારણ કે જેને આ મર્ત્યલોક કે પિતૃલોક કે દેવલોક એની જેને ઈચ્છા નથી એના માટે હવે 4થો લોક છે. ભૂ ભુવ સુવ તો લોક થઈ ગયા, એ બધા તો એને પ્રાપ્ત થાય છે. કઈ રીતે પ્રાપ્ત થાય છે? આ કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. પણ એનાથી એને સંતોષ નથી. કેમ? કારણ કે એને ખબર છે કે ત્યાંથી તો પાછા આવવાનું છે, પુનરાવર્તન છે બધું. અને ધારો કે નિષ્કામ કર્મ કરીશ અને ત્યાં પહોંચીશ, ઉત્તરાયણ ગતિ મને પ્રાપ્ત, તો ત્યાં પણ મને જ્ઞાન થશે જ એવું નક્કી નથી. બ્રહ્માજી મને જ્ઞાન આપે, ઉપદેશ આપે ત્યાં, તો મને ત્યાં જ્ઞાન થઈ જ જશે એવું નક્કી નથી. ઘણો લાંબા સમય સુધી ધારો કે હું કરું અભ્યાસ અને મને જ્ઞાન થઈ જાય તો સારી વાત છે, બ્રહ્માજી સાથે મુક્તિ થઈ જાય. પણ જો ન થાય તો ફરીવાર જન્મ લેવો પડે એવી પણ સંભાવના ખરી. તો એમ કહે છે કે આ વ્યક્તિ જે છે એને હવે શું થયું? ભૂહુ ભુવા સુવા એ બધા લોકની એને જરૂર નથી. એટલા માટે હવે એના વિચારમાં શું છે કે મારે તો આત્મલોક જ જોઈએ છે. મારે આત્માલોક એટલે આત્માનું જ્ઞાન જ પ્રાપ્ત કરવું છે. આત્મલોક કે આ બધા જે લોક કયા ને એ બધા લોક દ્વારા સમજવાનું શું? એ દ્વારા આપણને એ લોકના જે સુખ પ્રાપ્ત થતા ને એ સુખ મારે જોઈતા નથી. સ્વર્ગનું સુખ નથી જોઈતું, આ લોકનું સુખ નથી જોઈતું, પિતૃલોકનું સુખ જોઈતું નથી. એવું જ્યારે મારામાં નક્કી થવું જોઈએ, પહેલાં નિશ્ચય થવો જોઈએ, તો પછી આપણે આગળ વધીએ. નહીં તો આપણને એમ થાય આ સુખથી આપણે મજા છે, આનંદ કરીએ છીએ, કોઈ તકલીફ નથી. પણ તકલીફની રાહ જોવી પડે છે. તકલીફ તાત્કાલિક ન દેખાય, પણ યુ હેવ ટુ વેઇટ ફોર સમ ટાઈમ. એટલે એવું છે કે તકલીફ નથી પડતી એવું થવાનું જ નથી. અને ધારો કે આ જન્મમાં નથી થઈ પુણ્યના હિસાબે, તો આવતા જન્મમાં થાય. જ્યાં સુધી જન્મ મરણનું ચક્ર ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી એ રહેવાનું જ છે. એટલે એ સાથે સાથે આવવાનું જ છે. એટલા માટે એવું નક્કી થાય કે મારે હવે આ નથિંગ ડુઈંગ, આનાથી મને હવે અલમ છે જ નહીં. હવે મારે આ વસ્તુ જ જોઈએ. આત્મજ્ઞાન સિવાય બીજો કોઈ મારો ધ્યેય નથી હવે જીવન. મારે આત્મજ્ઞાન જ જોઈએ, કારણ કે આત્મજ્ઞાનથી મને નિત્ય સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એવો મારો નિશ્ચય બને. તો પછી એને એવું થાય કે તત્ર એ વચ્ચે પારિવ્રાજ્ય વિધાને હેતુ હુક્ત, એટલે સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાનું કારણ હવે બતાવે છે. સાધકને મનમાં સંન્યાસ ગ્રહણ કરવાનું મન ક્યારે થાય? બધું છોડી દેવાનું મન ક્યારે થાય? જ્યારે એની વ્યર્થતા થાય ત્યારે ને, જ્યારે એમ લાગે કે આ બધું વ્યર્થ છે, આ બધું અત્યાર સુધી શું કર્યું, આ ખાડો પુરાયો જ નથી મારો,
માગણીનો ખાડો પૂરાતો જ નથી. માગવાનું ચાલુ જ રહે છે, આ લાવ તે લાવ, અહીંયા જાઓ ત્યાં જાઓ, ફલાણું કરો ઢીકણું કરો. એટલે એ ખાડો પૂરાતો નથી. એવો જ્યારે વિવેક જન્મે કે મારે સમથિંગ ઇઝ રોંગ, હવે વોટ ઇઝ રોંગ એ પાછું શોધવું પડે. તો પછી શોધીએ, આપણે વિચારીએ, પછી વિચાર કરતાં કરતાં આપણને ખબર પડે કે શાસ્ત્રનો સત્સંગ થાય. પછી તો ભગવાન આપણી પર કૃપા કરતો હોય, આપણે સત્સંગમાં ક્યાંક સંભળાવી દે, કંઈક બોલાવી દે, કંઈક આપણો એવો પરિચય કરાવી દે, તો આપણે ત્યાં પહોંચી જઈએ. અને પછી આપણને ખબર પડે કે જે હું અત્યાર સુધી કરતો હતો એ બધું તો અનિત્ય છે. હવે નિત્ય અને અનિત્યની જ ખબર નહોતી આપણને. નિત્ય સુખ અને અનિત્ય સુખ એવું હોય છે એ જ ખબર. આપણે તો સુખ એટલે સુખ, બીજું કંઈ આપણે એવા કંઈ વિભાગ જોતા નહોતા. હવે ખબર પડી કે આવું નિત્ય સુખ છે એક, અને અત્યાર સુધીના છે બધા અનિત્ય છે. ત્યારે આપણે છોડવા તૈયાર થયા. હા, કારણ કે આપણે તો જે સુખ જોઈએ છે કેવું છે, નિત્ય સુખ જોઈએ છે. એટલા માટે કહે છે હવે એને સંન્યાસની ઈચ્છા જન્મી છે. સંન્યાસ એટલે કે ત્યાગ કરવાની છે. શું ત્યાગ કરવાનો છે? આ બધા લોકના સુખનો ત્યાગ કરવાની એને ઈચ્છા જન્મી. અત્યાર સુધીના જે સુખ મળ્યા એ બધા કેવા છે? અવિનાશી છે. આવ્યા ગયા, આવ્યા ગયા, અપૂર્ણ છે. એનાથી મને સંતોષ, નિત્ય સંતોષ થતો નથી. કાયમી સંતોષ મારે જોઈએ. એટલે હવે કહે છે, આગળ વાંચીએ. કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ. આ બહુ સુંદર વાક્ય. આ વાક્ય છે ને બધે જ કોટેશન મળશે તમને સંબંધ ભાષ્યમાં લગભગ. હા, આ બૃહદારણ્યક ઉપનિષદનો મંત્ર છે. હા, એટલે એમ કહે છે કે કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ યેષામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોકઃ ઇતિ. તો એમ કહે છે કિમ પ્રજયા કરિષ્યામઃ યેષામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોકઃ. અમે પ્રજાથી શું કરશું ભાઈ? અમારે સંતતિ શું કામ લેવાની? શું કામ અમારે પરણવાનું? શું કામ? ધારો કે પરણ્યા પછી અમારે સંતતિનું શું કામ છે? જો સંતતિની જરૂર ક્યારે પડે છે? જ્યારે તમારે વૈદિક કર્મ કરવા ને ત્યારે સંતતિની જરૂર પડે, પુત્રની જરૂર પડે, પત્નીની જરૂર પડે. પરણવાની જરૂર ક્યારે પડે? તમારે કોઈ સકામ કર્મ દ્વારા કંઈક પ્રાપ્ત કરવું હોય તો. નહીં તો બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાંથી જ તમે સીધા સંન્યાસ ગ્રહણ કરી શકો, જો તમારામાં વૈરાગ્ય હોય તો, વિવેક હોય તો. વૈરાગ્ય એકલો ચાલે નહીં, વિવેકપૂર્વકનો વૈરાગ્ય હોવો જોઈએ. કારણ કે વિવેક તો હોવો જોઈએ. નિત્ય મારી શું જરૂર છે એ પહેલાં મને ખબર હોવી જોઈએ કે મને કંઈ હવે ગમતું નથી, મને કંઈ મજા નથી આમને. પણ શેના માટે નથી? કેમ નથી ગમતું? કે હું હવે ધરાઈ ગયો. શેનાથી ધરાઈ ગયો? આ દુનિયાથી ધરાઈ ગયો, દુનિયાના સંબંધોથી ધરાઈ ગયો, આ બધી કચકચથી ધરાઈ ગયો. તો એ કંઈ વૈરાગ્ય નથી. વૈરાગ્ય ક્યારે જન્મવો જોઈએ? એવો વૈરાગ્ય પાકો ક્યારે કહેવાય? કે જ્યારે મને ઈશ્વર પ્રત્યે કે આત્માના જ્ઞાન માટે મને પાછી રુચિ જન્મવી જોઈએ, તો એ વૈરાગ્ય કામનો. નહીં તો ખાલી આપણે શુષ્ક થઈ જઈએ ને તો એ વૈરાગ્ય નથી. એ વૈરાગ્ય જેવું લાગે, એ આભાસ છે. એ તો ઉલટું મુશ્કેલમાં મુકાય, તામસ કહેવાય, તામસી વૃત્તિ આવે. તો એવો વૈરાગ્યની વાત નથી. આ તો વૈરાગ્ય બરાબર પરિપક્વ થયેલો વૈરાગ્ય. એણે બધું કરી લીધી, પરીક્ષા લોકાન, એણે બધી પરીક્ષા કરી લીધી છે કે આ દુનિયાવી જે કંઈ પણ સુખ મળે છે ને એ બધા અનિત્ય છે. અને મારો જે અનિત્ય સુખથી સંતોષ નથી થતો એનું કારણ છે કે મારે નિત્ય સુખની જે શોધ કરવાની છે એવો નિશ્ચય થવો જોઈએ આપણો કે મારે નિત્ય સુખ જોઈએ. તો પૂછવું પ્રશ્ન, આમાંથી આઈસ્ક્રીમમાંથી નિત્ય સુખ મળે છે? નથી મળતું. પૂરણપોળીમાંથી મળે છે? નથી મળતું. પ્રવાસો કરવાથી મળે છે? નથી મળતું. ફલાણું કરવાથી મળે છે? નથી મળતું. એવો આ બધો નિશ્ચય દ્રઢ કરવા માટેના આ બધા વિચારો જરૂરી છે. અને વિચાર ભલે આપણે એકદમ એક ધાસ કે બધું છોડી નથી શકવાના, અને છોડીએ તો પાછું મન તો ત્યાં જતું રહેવાનું, ખેંચી જ જાય આપણને. પણ આપણી ટેવમાંથી થોડા ઉપર ઉઠવા માટે સતત આપણા મનને આવું કેળવવું પડે. એટલા માટે વિચાર કરવાનો કે ભાઈ આવું છે. તો કહે છે કિમ પ્રજયા કરિષ્યામાં. આ વ્યક્તિ એમ કહે છે આ પ્રજાથી અમારે શું કરવાનું? પ્રજા એટલે શેના માટે પ્રજા? પ્રજા શેના માટે? કે આ લોકના સુખ માટે, મનુષ્ય લોકના સુખ માટે. હવે પ્રજા જોઈએ તો તમારે પરણવું પડે, તો પત્ની જોઈએ. તો કે એને પત્નીની જરૂર નથી, પ્રજાની જરૂર નથી. કેમ નથી? યેષામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોક. જે અમારે માટે આત્મલોક જ માત્ર જોઈએ છે. અમારી ઈચ્છા શેની છે? માત્ર ને માત્ર આત્મલોક પ્રાપ્ત કરવાની. આત્મલોક એટલે શું? મારા પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું, એ આત્મલોક. આત્મલોક એટલે કંઈ બીજો કંઈક લોક છે એવું નથી. આત્મલોક એ કહેવાની એક સ્ટાઇલ છે.
તો કહે છે કે મારે તો આત્મલોક જ જોઈએ. કારણ કે પેલા લોક બધા કીધા ને, બધા બ્રહ્મલોક કીધો ને મનુષ્ય લોક કીધો ને પિતૃલોક કીધો. તો એ લોકની દ્રષ્ટિએ આપણે એની સરખામણીમાં આપણને સમજાય કે અમારે તો આત્મલોક જ જોઈએ. એટલે અમે જે આત્મલોકના ઈચ્છુક છીએ એ આ પ્રજાને વગેરેથી કરવાનું શું, એવો પ્રશ્ન આપણને થવો જોઈએ. અને જો થાય તો આપણે આમાં પાસ, બસ પછી મારે આ પ્રજા વગેરે કંઈ ને, પ્રજા થઈ ગઈ તોય વાંધો નહીં, ચાલો ને. આપણે પ્રજા થઈ ગઈ એટલે કંઈ પ્રજાની સાથે વળગી રહેવું નહીં. આપણી એના રીતે વેદમાં બધા એના આપણને પેલા કહ્યા છે ઉપાયો કે તમે હવે ક્યાં સુધી તમારી જવાબદારી. અમુક દીકરો પરણાયો, ચાલો પછી વાત પૂરી થઈ ગઈ, પછી તો દીકરાને પરણાવવાની ઈચ્છા કરીએ તો એ તો બધું સંસારને અંતર્ગત રહેવાનું જ છે. એટલે એમાંથી બહાર ઉઠવાનું છે આપણે. એટલે કહે છે કેમ પ્રજા કરી છે. હવે મારે પ્રજાથી શું કરવું, મારું જે કર્તવ્ય હતું એ મારું પૂરું થઈ ગયું. મારી પ્રજા પૂરતું મારું કર. પછી તો આ પેઢીને પછી બીજી પેઢીને ત્રીજી પેઢી 7 પેઢી સુધી કર્યા જ કરું અને સંપત્તિ એ ભેગી કર્યા જ કરું, એવું બધું કરું તો એ તો બધું શું છે, પછી એ તમને અનાત્માના સુખ આપ્યા કરશે, આત્માનું સુખ નહીં મળે. એટલે એમ કહે છે. તો જુઓ, આનંદગીરી ટીકામાં જુઓ, પહેલી લાઈન છે 8મા પાના. પ્રજા શબ્દસ્ય ઉપલક્ષણાર્થત્વમ આદાય હેત્વર્થમ આહ. પ્રજા શબ્દ છે કિમ પ્રજયા કરીશ્યામાં, એવું જે કીધું ને. એટલે પ્રજા શબ્દસ્ય ઉપલક્ષણાર્થ, એટલે પ્રજા શબ્દથી શું કહેવા માગે છે કે અમને પ્રજા પણ જોઈતી નથી. પ્રજા નથી જોઈતી એટલે શું, અમારે કર્મ કે ઉપાસના દ્વારા જે કંઈ પ્રાપ્ત થતું એ કંઈ જોઈતું નથી. એવો મોટો એનામાં વૈરાગ્ય જન્મી ગયો, વિવેક એનામાં થયો કે આ કર્મ અને ઉપાસના દ્વારા મને જે કંઈ પણ મળવાનું છે એ બધું કેવું છે, અનિત્ય છે, આવવાનું અને જનારું છે. મારે તો નિત્ય સુખ જ જોઈએ છે. જો એવી આપણને ભલે સીધી ખબર નથી કે મારે નિત્ય સુખ જ જોઈએ છે, ખબર નથી આપણે, કારણ કે એવું સુખ છે એવું જ ખબર નથી, નિત્ય સુખ છે એવું ખબર નથી. એવું તો બધા એના માટે જ પાછા પડ્યા હોય, પણ નથી ખબર આપણને લાંબા સુખની ખબર છે કે ચાલો ભાઈ ફિક્સ ડિપોઝિટ રાખી 10 વર્ષ સુધી વાંધો નહીં આવે, કે અમુક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું એટલે વાંધો નહીં આવે. પણ એ પણ વાંધો નહીં આવે કે અમુક મર્યાદિત સમય સુધી. હા, તો એમ કહે છે કે જ્યાં સુધી તમને મર્યાદિત સુખની જ ખબર છે તો અમર્યાદિત સુખ છે એ ખબર નથી. એ તો શાસ્ત્રનો પરિચય થાય, મન સાત્વિક બને અને તમારું કંઈક એવું પ્રારબ્ધ હોય કે તમને કંઈક એવો સંબંધ થાય કોઈ મહાત્માનો કે એવા કોઈ વ્યક્તિનો, અને તમે આવા સત્સંગમાં જઈને બેઠા અને તમને એવું જ્ઞાન થાય કે મારે તો નિત્ય સુખ જોઈએ છે. નિત્ય અને અનિત્ય સુખ હોય છે. અત્યાર સુધી હું જેની પાછળ મેં સમય બગાડ્યો કે જે સમય વાપર્યો એ શેના માટે વાપર્યો, અનિત્ય સુખ માટે જ વાપર્યો. એટલે કીધું ને, પુત્રેષણા વિત્તેષણા ચ લોકેશણા ચ વ્યુત્થાયા અત ભિક્ષાચર્યન ચરંતી. તમે તમ વેદાનું વચન બ્રાહ્મણ વિવિધિશંતિ. આ જેને જ્ઞાન થયું કે પુત્રેષણા લોકેશણા અને વિત્તેષણા એ બધી જે છે એ સંસારને અંતર્ગત છે. સંસારને અંતર્ગત એટલે શું, જન્મ અને મૃત્યુના ચક્રમાં ચાલુ રાખનારી છે. તો એને મને હવે નથી જોઈતો. મને એવો ત્રાસ થવો જોઈએ. પહેલાં તો ત્રાસ લાગવો જોઈએ. આપણે ત્રાસ લાગે તો જ આપણે કંઈ પણ કરીએ. બાકી આમાં મજા જ છે તો પછી આપણે સારું છે તો રહ્યા કરો, બીજું એવું છે. એટલે શાસ્ત્રનો આપણને સમજ પડે, શાસ્ત્રમાંથી ખબર પડી પછી આપણને એમ થાય કે આ પુત્રેષણા વિત્તેષણા લોકેશણા જે કંઈ છે એ બધી મર્યાદિત છે. કારણ કે કેમ એક સુખ મળ્યા પછી કેમ બીજું સુખ મારે શોધવું પડે છે, એ મારે વિચાર આવે કે આ તો પૂરું થઈ ગયું, હવે મારે નવું શોધવું, એ પાછી નવેસરથી ચાલુ કરો, પાછું નવેસરથી, એમ ચાલ્યા જ કરે છે. તો મારી અંદરની ઈચ્છા શું છે, મારે શું જોઈએ છે ખરેખર, મારે એવું સુખ જોઈએ છે કે જે આવ્યા પછી જાય નહીં એવું સુખ જોઈએ. તો નિત્ય સુખ શું છે એ સમજું. તો નિત્ય સુખ શેમાં છે, તો કે આત્માલોકમાં નિત્ય સુખ છે, તો પછી મારે એ જોઈએ. એવું આપણો નિશ્ચય થાય ત્યારે પછી આત્મજ્ઞાન માટે આપણે તૈયાર થઈએ. ત્યાં સુધી આ બધા હવે આત્મજ્ઞાન ઠીક છે, આ બધું ઠીક છે, અરે તમે મજા કરો, તમારો સમય અત્યારે સારામાં સારો છે, ખાઈ પીને મજા કરો, ફરો, આંખમાં બધા તમારી ઇન્દ્રિયો બધી કામ કરે છે, હાલતા ફરતા છો, જાઓ બધે ફરો, બધું એવું બધું આપણને લાગે અને આપણે એમ થાય કરો, જાત્રા કરો, આ કરો, તે કરો, બધું કરવું જોઈએ, એમાં કંઈ ના નથી. પણ કહેવાનો મતલબ શું છે કે આપણા મનમાં જ્યારે એનાથી પણ આપણે ધરાઈ જઈએ, એમ થાય કે ઇનફ ઓફ ઇટ, હવે આ બધું બહુ થઈ ગયું, હવે પછી વિચાર આવે કે આનાથી કર્યું પણ આનાથી મળ્યું શું, પુણ્ય મળ્યું તો પુણ્ય કરી અમરાપુરી પામ્યા, પુણ્યથી અમરાપુરી પામ્યા, પણ પાછા અંતે તો પાછા આવવું જ પડે ને. તો મારે એનાથી પણ વિશેષ કંઈક છે એવું જાણવું પડે, ત્યારે પછી આપણે ખરેખર કોઈક આપણા
નસીબ જોગે પુણ્યના પ્રતાપે આપણને અહીંયા આવવાનું મન થાય, ઉપનિષદના કંઈ જ્ઞાન મળે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય, પછી આપણે સમજીએ કે મારે તો અનંત સુખની ઈચ્છા છે. અત્યાર સુધી કેમ ઇનફ થતું નથી, અલમ અલમ એવું કેમ ન થતું? કારણ કે આ બધા સુખ છે મર્યાદિત છે. થોડો વખત આવે પાછા જતા રહે. અને એની મર્યાદા પાછી કેવી છે? એનો ઢગલો હું ભેગો કરું તો પાછું સુખ નથી. ક્વોન્ટિટી હું ભેગી કરું એ સુખની, તો એનાથી મને સંતોષ થતો નથી, પાછું મારે બીજું જોઈએ છે. એટલા માટે એમ કહે છે કે મારે આ બધી વસ્તુઓ હવે જોઈતી નથી. એવો વૈરાગ્ય એનામાં જન્મ્યો. વિવેકમાંથી વૈરાગ્ય જન્મવો જોઈએ, તો પછી એ આમાં લાગે. એટલે એમ કહે છે પ્રજા શબ્દસ્ય ઉપલક્ષણાર્થત્વમ આદાય હેતુઅર્થમાં તત્રયમ ઇતિ, તત્ર અયમ ઇતિ. એટલે કર્મ ઉપાસના પણ મારે જોઈતા. હવે મારે પરમાને ઉપાસનાની પણ જરૂર નથી. આ તો એ જે શ્રેષ્ઠ આપણે છોડી દેવાની વાત નથી. આ તો જે શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ છે, જેને હવે એવો નિશ્ચય થઈ જ ગયો છે કે કિમ પ્રજા કરીશ્યામાં યેશામ નહ અયમ આત્મા અયમ લોક, જેના માટે આ જ લોક અને આ આત્મલોક જ મારે માટે સિદ્ધ કરવાનો છે. એ સિવાય મારે બીજા કોઈ લોકની અપેક્ષા નથી. હજી મારે ફલાણું ભોગવવું છે, હજી સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવું છે ને અમેરિકા જવું છે ને ફલાણે જવું છે, હજી એ બધું હોય તો એ પૂરું કરી લેવું પડે. નહીં તો આપણું મન શાંત બેસે નહીં. કાં તો પૂરું કરી લેવું પડે, અને કાં તો પછી આવો અભ્યાસ કરીએ તો આપણા મનમાં થોડો વિવેક આવે, તો પછી વૈરાગ્ય જન્મે. નહીં તો એમને જન્મે નહીં. આ બધી વસ્તુ એમને કોઈ કહેવાથી નથી થતી. કાં તો પુણ્યના એવા આપણા પુણ્ય પાકે અને આપણને એવું વૈરાગ્ય જન્મી જાય તો વસ્તુ જુદી છે. તો હવે કહે છે, ભાષ્ય વાંચીએ બીજી લાઈનમાં, તત્ર અયમ હેત્વર્થ પ્રજાકર્મ તત્સંયુક્ત વિદ્યાભિ મનુષ્ય પિતૃ દેવલોક ત્રયસાધનૈઃ અનાત્મલોક પ્રતિપત્તિકારણૈઃ કિમ કરિષ્યામઃ તત્ર અયમ હેત્વર્તઃ. એટલે આજે કીધું ને, કિમ પ્રજા કરિષ્યામઃ યેષામ નઃ અયમ આત્મા અયમ લોકઃ, એવું જે કહ્યું, તો આજે કહ્યું કે અમને પ્રજાથી શું પ્રયોજન છે? પ્રજા કર્મ તત્સંયુક્ત વિદ્યાભિ મનુષ્ય પિતૃ દેવલોક ત્રય સાધન. આ પ્રજા જે છે એ શેના માટેનું સાધન છે? આ લોકનું, મનુષ્ય લોક. પછી કર્મ એ શેના માટેનું સાધન છે? પિતૃલોક. અને તત્સંયુક્ત વિદ્યા ઉપાસના, એટલે કર્મ અને ઉપાસના. તત્સંયુક્ત વિદ્યાભિ મનુષ્ય પિતૃ અને દેવલોક. આ દેવલોક એના સાધન, એટલે ત્રણ એના સાધ્ય કીધા. અને સાધન કયા કીધા? આ પ્રજા, કર્મ અને ઉપાસના. આ ત્રણ એના સાધન કયા. ત્રણ લોક જે કીધા ને એના સાધનો આ કયા. એટલે એમ કહે છે દેવલોક ત્રય સાધનૈ અનાત્મલોક પ્રતિપત્તિ કારણૈ. આ બધા કયા લોકો છે? અનાત્મલોક છે, આત્મલોક નથી. આને શું કીધું? કિમ પ્રજા કરિષ્યામાં યેષામ ન અયમ આત્મા અયમ લોક. અમારે માટે તો આત્મલોક જ શ્રેષ્ઠ છે, એ જ અમારે માટે ઈચ્છિત છે. તો આ તો બધા કયા છે? અનાત્મલોક છે. તો અનાત્મલોક પ્રતિપત્તિ કારણૈ કિમ કરિષ્યામઃ. તો આ બધા લોકને પ્રાપ્ત કરીને અમારે કરવાનું શું? આવો પ્રશ્ન આ શિષ્યને થાય. જ્યારે એને ખબર પડી કે આ બધા જે લોક દુનિયાવી જે લોક છે, ભૂ ભુવ સુવ, આ બધા લોક છે એ કેવા છે? મર્યાદિત છે. મર્યાદિત સુખ આપે છે, સુખ નથી આપતા એવું નહીં, પણ એ મર્યાદિત સુખ આપે. મારે તો કેવો લોક જોઈએ કે નિત્ય સુખ આપે, જે આવ્યા પછી કોઈ દિવસ જાય નહીં એવું સુખ જોઈએ. તો એનાથી અમે આવા લોકથી અમારે શું કરવાનું, એવો એને પ્રશ્ન થયો. તો જુઓ આનંદગીરી ટીકામાં જોઈએ બીજી લાઈન, કિમ કરિષ્યામઃ ન કિમપી આત્મકામત્વાદ એવ ઇતિ શેષ. એટલે કે અમારે શું કરવાનું એવું પૂછતા નથી. કિમ કરિષ્યામઃ, અમે શું કરીએ ભાઈ? હવે અમે શું કરીએ? અમારે તો આ સુખ મળ્યું, અમને આત્મલોકનું સુખ જોઈએ છે, અમારે શું કરવાનું? તો એમ કહે છે કે શું કરવાનું? કિમ કરિષ્યામઃ ન કિમપી આત્મકામત્વાદ એવ ઇતિ. બીજા કોઈ કર્મની અમને જરૂર નથી. મનુષ્ય લોક કે દેવલોકની કોઈની અમારે જરૂર નથી. અમારે તો કયો લોક જોઈએ છે? આત્મલોક જ જોઈએ છે. તત્ફલમ ભુક્ત્વા ક્રમેણ, તો પેલો કહે છે પૂર્વ પક્ષી, એમ પ્રશ્ન કરે, તત્ફલમ ભુક્ત્વા, એ ફળને ભોગવીને. આ બધા તમે કર્મ પહેલાં ભોગવો, ખાઓ પીઓ, મજા કરો પહેલાં, પછી તમે અહીંયા આવો ને. સીધે સીધા અહીંયા આવવાની શું જરૂર?
સીધે સીધા આત્મલોકની જરૂર શું છે? તत् ફલમ ભૂગવા ક્રમેણ મોક્ષ સંભવ. તમારે મોક્ષ જ જોઈએ છે ને, તો આ બધું પહેલાં ભોગવી લો, એન્જોય ઇટ. એન્જોય કરી અમેરિકા જેવું હોય, સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જેવું, જ્યાં જવું હોય ત્યાં જઈને આવો, ખાઓ પીવો, મજા કરો, બધું ભોગવીને પછી શાંતિથી બધાથી ધરાઈ જાઓ ને પછી અહીંયા આવો, મોક્ષ સંભવ. અને પછી તમે મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરો, એ સંભવ છે, મોક્ષ મળશે તમને. ઇતિ પ્રજાદિષુ અનાદર ઇતિ આશંક્યા. એટલે કહે છે કે આ ત્રણેય લોકોનો આનંદ માણો અને પછી તમને મોક્ષ મળશે. તો એવું તમે કેમ ઈચ્છતા નથી? તો હવે કહે છે આગળ નચ ઇતિ. હા, ત્રીજી લીટી. હા, નચ અસ્માકં લોકત્રયમ અનિત્યમ સાધન સાધ્યમિષ્ટમ યેષામ અસ્માકં સ્વાભાવિકઃ અજઃ અજરઃ અમૃતઃ અભયઃ ન વર્ધતે કર્મણા નોકનીયાન નિત્યશ્ચ લોકઃ ઇષ્ટઃ. તો કહે છે ન ચ અસ્માકમ લોકત્રયમ. આ લોકત્રય તમે જે કીધા ભૂ ભુવ સ્વ, આ લોક કેવા છે? અનિત્ય છે. તો એમ કહે છે ન ચ અસ્માકમ લોકત્રયમ અનિત્યમ. આ અનિત્ય લોક છે અને કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયા છે? સાધન સાધ્યમ ઇષ્ટમ. સાધન સાધ્યથી, સાધન દ્વારા પ્રાપ્ત થયા છે, કોઈ કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થયા છે. તો એ કર્મ અમને ઈચ્છિત નથી, ઇષ્ટ નથી. કેમ નથી? યેષામ અસ્માકમ સ્વાભાવિક. જે અમે કેવા છીએ? સ્વાભાવિક અમે કેવા છીએ? અમારા સ્વભાવથી અમે કેવા છીએ? તો કે અમે તો અજહ છીએ. અજહ એટલે કે અજન્મા છીએ. અજરહ એટલે વૃદ્ધાવસ્થાથી પણ પર છીએ અમે. વૃદ્ધાવસ્થા અમને નથી. કેવા છીએ? અમૃત છીએ, અમર છીએ, અભય છીએ. આ બધા સાંસારિક માણસોના ગુણ છે, એના લક્ષણો કીધા. કયા? જે અમર નથી એ કેવો છે? મર્ત્ય છે. જે ઘરડો નથી એ કેવો છે? ઘરડો છે એટલે ઘડ પણ છે એને. ત્યારે આ કેવો છે? અજર છે. અજર છે એવું કીધું. આ કેવો છે? અજર છે. એને અજર જોઈએ છે, એને અજર બનવું છે. આ કેવો છે? અમર બનવું છે. અમૃત છે ને, અમર બનવું છે એને. પછી અભય, અત્યારે કેવો છે? ભયભીત છે. તો હવે એને કેવું બનવું છે? અભય બનવું છે. એટલે આ બધા કોના? આત્માના આ બધા ધર્મો છે, આત્માના લક્ષણો કીધા. કે જે અમને જે સ્વાભાવિક આત્મા જે છે એ કેવો છે? અજર છે, અમર છે, અભય છે, નિત્ય છે. એવા આત્માની અમને જરૂર છે, અમને તો એની ઈચ્છા છે. તો તમે જે આ ત્રણ લોકની વાત કરી એ કેવા છે? અનિત્ય છે, મર્યાદિત છે, ભય જન્માવનારાય છે. આપણને ભય શેનો હોય? જતું રહે એનો ભય હોય. આપણને જે પ્રાપ્ત થયું ને, આપણી પાસે જે હોય ને એ જતું રહે એનો ભય પહેલાં હોય. મારું કોઈ લઈ નહીં જાય ને. હવે મને સ્વર્ગ મળ્યું તો હવે સ્વર્ગમાંથી ભોગવતા ભોગવતા ચિંતા તો થાય, હાળું આપણું પૂરું થઈ જશે, પુણ્ય પુરુષે પાછા આવવું પડશે, ધક્કો મારીને કાઢશે, ત્યાં કોઈ લાગવગ બાગવગ લાગશે નહીં. તો એનો ભય તો રહે જ ને. તો જ્યાં સુધી કંઈ પણ કર્મ દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય ને એ ભય તો રહેવાનો છે. જતી રહેવાની ચિંતા થાય, તબિયત બગડવાની ચિંતા થાય ને. 1000 વસ્તુઓ, પૈસો આવ્યા પછી ઇન્કમટેક્સની રેડ પડે તો બધા પૈસા બધો આપણને ભય ઉપજાવે. પછી તો ગમે ત્યાં ફેંકી દે, માણસ ભાગી જતો રહે. એવું બધું થતું હોય છે. આપણે બધા કિસ્સા એવા જોઈએ. એટલે દરેક વસ્તુ કર્મ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય ને એને બધી ભયજનક જ છે. વૈરાગ્ય એક જ એવો છે કે જે ભય જન્માવતો નથી. બાકી બધું રાગ જ્યાં હોય, જ્યાં આપણો રાગ હોય કે દ્વેષ હોય, એ ભય જન્માવવાના છે. દ્વેષ તો જન્માવે જ, પણ રાગ એ જન્માવે જ. કારણ કે રાગ પણ જતો રહે ને એનો ભય આપણને હોય જ. કોઈ લઈ જશે, કોઈ જૂટવી જશે, એવો ભય રહે. એટલે એમ કહે છે કે અમારે તો શું જોઈએ છે? અસ્માકમ સ્વાભાવિક અજહ અજરહ અમૃત અભય. એવો અમને જો જોઈએ છે. અમારે જો અજરતા જોઈએ છે, ઘડપણથી વૃદ્ધાવસ્થાથી અતીત એવો જે આત્મા છે એ અમારે જોઈએ છે. અમર છે, જેને કોઈ મૃત્યુ નથી. એટલે ષડ વિકાર જે કીધા ને, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ, આ બધા જે છે એનાથી મારે પર એવા આત્માનું જ્ઞાન જોઈએ છે મારે. એ કેવો છે? ન વર્ધતે કર્મણા નો કન્યા. કર્મથી એ વધતો પણ નથી, એમાં વૃદ્ધિ થતી નથી. હું કંઈક કર્મ કરું ને તો મારું તો સન્માન થાય, પ્રતિષ્ઠા વધે ને મારી.
તો મારું તો એમ થાય ને, વૃદ્ધિ થઈ ને, મારી પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થઈ, પૈસા કમાવતો સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ થઈ, સંપત્તિમાં વૃદ્ધિ થાય તો માન મળે મને, હું દાન આપું એટલે મારું સન્માન થાય, બધું ઘણું થાય. આ બધી જે છે એ આ આત્માના જ્ઞાન પછી કર્મથી એ વધતો પણ નથી અને ન કનિયાન, એમાં કોઈ ખોટ પણ જતી નથી, એમાં કોઈ ઓછું પણ થતું નથી. નિત્યશ્ચ લોકહિષ્ટ, તો અમને એવો લોક જ અમને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા છે, બીજા કોઈ લોકની ઈચ્છા નથી. જ્યારે મને એવું નક્કી થાય કે મારે નિત્યલોક છે એવું પહેલાં ખબર પડવી કે આવો નિત્યલોક છે, તો એ કોણ છે? તો કે આ આત્મા લોક છે. તો એ ક્યાં છે? તો કે તારું સ્વરૂપ છે. હવે એવું બધું સમજ પડે ને પછી આપણે થોડા આમાં રસ લેતા થઈએ, પછી એમ થાય કે ચલો તો પછી આ અમારે જોઈએ છે, તો આ જોઈએ છે તો એના માટે જ્ઞાન જોઈએ. તો જ્ઞાન માટે આપણે અભ્યાસ કરવો પડે, ગુરુજી પાસે જવું પડે, અને પછી આપણે આ બધો શાસ્ત્રનો અભ્યાસ થાય પછી આપણને ખબર પડે કે ના, અત્યાર સુધી જે કંઈક મેં કર્યું એ બધું વ્યર્થ છે, નકામું છે. ચાલો જેટલું કર્યું જે પણ પ્રમાણે કર્યું, ધીરે ધીરે એમાંથી આપણે વિડ્રો થઈએ. તો એમ કહે છે કે ન ચ અસ્માકમ લોકત્રયમ અનિત્યમ સાધન સાધ્યમ ઇષ્ટમ યેષામ અસ્માકમ સ્વાભાવિક અજર અમૃત અભય ન વર્ધતે કર્મણા નો કનીયાન નિત્યશ્ચ કનીયાન ઇતિ. હા, નિત્યશ્ચ લોક ઇષ્ટ, એટલે અમારે તો નિત્ય લોકની જ ઈચ્છા છે, બીજા કોઈ લોકની અમારે ઈચ્છા નથી. તો જો હવે આમાં જોઈએ આનંદગીરી ટીકામાં નચ ઇતિ, ત્રીજી લીટી, ઇષ્ટ અપી અયમ આત્મલોક કર્મણા વિના ન લભ્યતે ફલત્વાત. હવે તમે આ પૂર્વ પક્ષી અહીંયા પ્રશ્ન કરે છે કે ઇષ્ટ અપી અયમ આત્મલોક તમારો ઈચ્છિત છે, બરાબર છે કે તમે ઈચ્છા કરો છો આત્મલોકની, ઓકે. તો કર્મણ વિના ન લભ્ય, પણ છતાંય તમારે કર્મ તો કરવું જ પડે. આમાં મીમાંસક છે ને એ તો કર્મને બહુ આગ્રહી છે, કર્મ તમે છોડો નહીં, એને ગમતું નથી. એટલે કે કર્મણા વિના ન લભ્ય, પણ તમારે આત્મલોક જોઈતો હોય તો એના માટે પણ કર્મ તો કરવું જ પડે. ફલત્વા, કારણ કે મોક્ષ છે એ શું છે? ફળ જ છે ને ભાઈ. તમારે કોઈ પણ ફળ જોઈતું હોય તો કર્મ કરવું પડે, એમને એમ કંઈ મળે નહીં. ફલત્વા મોક્ષસ્ય, એટલે મોક્ષ પણ તમારા માટેનું ફળ છે, તો એના માટે તમે કર્મ કરો. અન્યથા સ્વભાવ મુક્તત્વે બંધ મોક્ષ અવસ્થાયો અવિશેષ આપાતાદ ઇતિ આશંક્ય આહ. એટલે હવે તમે આજે મોક્ષ માટે કર્મની ના પાડો છો, પણ તમે કર્મ કરો અને તમે કર્મ કરતાં કરતાં પછી મોક્ષ પ્રાપ્ત કરશો, એની ચિંતા શું કામ અત્યારથી કરો છો? છોડવાની કેમ વાત કરો છો? કર્મ છોડો નહીં, એમનો આગ્રહ છે કર્મ ચાલુ જ રાખો એવું કહે છે. તો કર્મ વગર તમને આ મોક્ષ પણ પ્રાપ્ત થાય નહીં, કારણ કે એ ફળ છે. કર્મનું જેમ ફળ છે એમ આ પણ કર્મનું ફળ છે, એવું કોણ કહે છે? મીમાંસક કહે છે, એટલે પૂર્વ પક્ષી કહે છે. તો અત્યારે હું મુક્ત નથી, પછી હું મુક્ત થઈશ એવું તમને જ્ઞાન થાય, એટલે મુક્ત પછી થઈશ, અત્યારે હું મુક્ત નથી એવું એને જ્ઞાન છે. એટલા માટે તમે કર્મ કરો, કર્મ બધા પૂરા થઈ જાય, એના દ્વારા અંતઃકરણ શુદ્ધિ થઈ જાય, બધું થાય પછી તમે મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરજો. તો કહે છે કે નહીં, એવું નથી. શું છે? મુક્ત હોય એ કેવો છે? મુક્ત એ તો મારો સ્વભાવ મુક્ત છે, મારે કંઈ મુક્ત બનવાનું નથી, કોઈ કર્મ દ્વારા મારે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની નથી, એ તો સ્વભાવથી જ હું મુક્ત છું. તો કે તમે સ્વભાવથી મુક્ત છો, ત્યાં સ્વભાવથી હું કેવો છું? હું તો બદ્ધ છું. તો સ્વભાવથી બદ્ધ પણ છું અને સ્વભાવથી મુક્ત છું, તો સ્વભાવ તો બદલાય નહીં ને. સ્વભાવ કેવો હોય? સ્વભાવ તો એક સરખો છે ને. અમદાવાદમાં અગ્નિ ગરમ હોય અને મુંબઈમાં ઠંડો એવું હોય. સ્વભાવ તો કેવો હોય? એક સરખો છે ને. સ્વભાવ એને જ કહેવાય, એ હંમેશા એમાં ને એમાં જ ટકી રહે, એનો સ્વભાવ બદલાય નહીં. તો એમ કહે છે કે આ મોક્ષ જે છે એ તમે કર્મ કરો, આ કરો, પછી તમે મોક્ષ મેળવો, અને પછી અત્યારે તમે જે મોક્ષની વાત કરો છો અત્યારે મોજ મજા કરી લો બધું, પછી તમે મોક્ષ માટે પ્રયત્ન કરો. તો કહે છે કે એવું સંભવ નથી. મુક્તિ અને બંધન બે એક સાથે રહી શકે નહીં. કર્મ દ્વારા તમે શું કરો છો? બંધનને આવકારો છો. મુક્તિ દ્વારા શું છે? તમે બંધનમાંથી મુક્ત ઈચ્છો. તો આ તો બંને વિરોધી છે, એટલે બંને સાથે થઈ શકે નહીં એમ કહે છે. એટલે આગળ કહે છે સચ
ભાષ્યમાં વાંચું છું. સચ નિત્યત્વાત ન અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકેણ અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય તસ્માત પ્રત્યગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનપૂર્વક સર્વૈષણા સંન્યાસ એવ કર્તવ્ય ઇતિ. તો એમ કહે છે કે મોક્ષ કેવો છે? સચ મોક્ષ કેવો છે? નિત્યત્વાદ. સચ મોક્ષ નિત્યત્વાદ. એ મોક્ષ કેવો છે? નિત્ય છે. મોક્ષ કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનો નથી. પેલો સમુચ્ચયવાદી છે ને, એ મીમાંસક એમ કહે છે કે તમારે કર્મ તો ચાલુ રાખવાના, ભલે તમે મોક્ષમાં તેને પ્રયત્ન કરો, પણ કર્મ તો ચાલુ રહેવા જ જોઈએ. ત્યારે પેલામાં આપણા વેદાંતિ એવું કહે કે ભાઈ કર્મ બધા છોડી દેવાના. હવે તારે કર્મનું કોઈ પ્રયોજન રહ્યું નથી. કર્મ દ્વારા જે કંઈ પણ પ્રાપ્ત થતા હતા એ બધું પ્રાપ્ત થઈ ગયું છે, અને એને તો નિષ્કામ ભાવનાથી કર્મ કરે એટલે અંતઃકરણ શુદ્ધિ પણ થઈ ગઈ છે. હવે એ કર્મની હવે એની જરૂરિયાત રહી નથી, ઉપાસનાની પણ હવે એની જરૂરિયાત રહી નથી. એવો જે વ્યક્તિ છે એના માટે આ મોક્ષ કેવો છે? તો મોક્ષ તો નિત્યત્વાદ ન અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકેણ અન્ય સાધન નિષ્પાદ્ય. મોક્ષ કેવો છે? બીજા કોઈ સાધનથી પ્રાપ્ત થાય એવો નથી મોક્ષ. અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકેણ, અવિદ્યાની નિવૃત્તિ સિવાય બીજા કોઈ સાધનથી. કારણ કે મોક્ષને આડે આપણે આવરણ કયું છે? અજ્ઞાન. અવિદ્યા એ આવરણ છે. એ આવરણને દૂર કર્યા વગર તમને મોક્ષની અનુભૂતિ થશે નહીં. હા, હા, અંધકારને દૂર કરવા પ્રકાશની, આવરણને દૂર કરવાનું ને. અહીંયા આવરણ કયું છે? અજ્ઞાન એ આવરણ છે. અજ્ઞાનરૂપી આવરણ છે ને, જે મારું જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. સ્વરૂપ તો છે જ, મને જ્ઞાન તો છે જ, પણ મારા સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી. અત્યારે બીજા વિષયોનું જ્ઞાન છે મને, પણ સ્વરૂપનું જ્ઞાન નથી કે હું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છું, સચ છું, હું છું એમનું જ્ઞાન છે. છુંનું જ્ઞાન છે, અસ્થિ ભાતિનું જ્ઞાન છે, પણ આનંદ સ્વરૂપ છું એનું જ્ઞાન નથી. તકલીફ ક્યાં છે બધી? અસ્થિ ભાતિનું જ્ઞાન તો બધાને છે, એ વગર તો કોઈ વસ્તુ થાય જ નહીં. પણ હું આનંદ સ્વરૂપ છું એ જ્ઞાન નથી, એટલે હું આનંદ માટે ફાંફા મારું છું. આપણે આનંદ શોધીએ છીએ ક્યાં? નામરૂપમાં, જગતમાં. તો એની શોધ આપણી કેમ છે? કારણ કે મને એમ છે કે ત્યાં આનંદ છે, એટલે આપણને ઉપનિષદની જરૂર પડી. ભાઈ આનંદ તો તારું સ્વરૂપ છે, જે અસ્થિભાતિ સચ્ચિત આનંદ, તું આનંદ છે, આનંદ સ્વરૂપ છે એમ વાત કરે. એ સચ નિત્યત્વા, એ આનંદ સ્વરૂપ તારું નિત્ય છે, એ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી. અત્યારે એની આગળ જે આવરણ આવી ગયું છે, અજ્ઞાનરૂપી આવરણ, કે તારામાં જે ભ્રમ થઈ ગયા છે, એ ભ્રમને દૂર કરવા માટે આ જ્ઞાનની જરૂર છે. આ જ્ઞાન કંઈ મોક્ષ નથી કે આનંદ નથી, એને પ્રોડ્યુસ નથી કરતો, એને આમ લાવતો નથી, પ્રકટ નથી કરતો. આનંદ તો છે જ, આપણું સ્વરૂપ જ છે, પણ એ આનંદના સ્વરૂપની આડે આપણને બધા વિષયોના જે બધા ભ્રમોથી જે સુખ મળે છે ને, એમાં આપણું મન એવું અટવાઈ ગયું છે. એ બધા અવરોધો છે આપણી માટે. અવરોધો હટી જાય તો પછી ચોખ્ખું પાણી જેમ દેખાય ને, પેલી લીલ હટી જાય તો ચોખ્ખું પાણી તળિયું દેખાય આપણને. એમ આ આનંદની આડે જે કંઈ પણ અવરોધો છે, કયા અવરોધો છે? મોટો અવરોધ અજ્ઞાન, પછી રાગ અને દ્વેષ, બળ અને વિક્ષેપ, બધા જે છે બધા આપણા મનમાં ખોટી બધી વિચારો આવે, આ બધા આપણી આગળ આપણા જ્ઞાનની આડેના બધા અવરોધો છે, એને દૂર કરવા પડે. એટલે કે સચ નિત્યત્વ, મોક્ષ તો નિત્ય છે. ન અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેકણ અન્ય સાધન કર્મ સહભાવિત્વ વિરોધાચ પ્રત્યેગાત્મ બ્રહ્મ વિજ્ઞાનસ્ય. એટલે કર્મ કેવું છે? અપ્રાપ્તિનું પ્રાપ્તિ, અપ્રાપ્તની પ્રાપ્તિનું સાધન છે કર્મ. જ્યારે આ શું છે? મોક્ષ પ્રાપ્ત જ છે, એટલે પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ છે. તો પ્રાપ્તસ્ય પ્રાપ્તિ માટે તમારે કોઈ કર્મની આવશ્યકતા નથી. આપણે જોયું ને, કર્મ દ્વારા શું મળે? ઉત્પાદ્ય, આપ્ય, પછી સંસ્કાર્ય અને વિકાર્ય. જે મારી પાસે નથી, જે અત્યારે નથી, એને ઉત્પન્ન કરવું તો મારે કર્મ કરવું પડે. જ્યાં હું નથી ત્યાં મારે જવું પડે. મારે પેલું ત્યાં સમજો કે સ્ટેજ પાસે જવું છે, તો સ્ટેજ પાસે જવું, અત્યારે હું સ્ટેજ પાસે નથી તો મારે સ્ટેજ પાસે જવું પડે, એટલે મારે ક્રિયા કરવી પડે, ગતિ કરવી પડે. એટલે આપ્ય, પછી સંસ્કાર્ય,
સંસ્કાર એટલે શુદ્ધિકરણ કરવું પડે. મારામાં અજ્ઞાન છે તો મારે શુદ્ધિકરણ કરવી પડે ને, જ્ઞાન લાવવા માટે બધું ઘણું. એટલે રાગદ્વેષ અશુદ્ધિ છે, એને દૂર કરવી પડે ને. અને બીજું વિકાર્ય, વિકાર, મારામાં ઘણા બધા વિકારો છે. જેમ દહીંમાંથી દૂધમાંથી દહીં બને ને, એ વિકાર કહેવાય. એમ આત્મા કેવો છે? આત્મા તો નિત્ય છે, વિકારી નથી. પણ હું અત્યારે એને વિકારી માનું છું અને વિકારી ગણું છું. ઘણી બધી અશુદ્ધિ છે ને મારામાં, રાગદ્વેષ રૂપી અશુદ્ધિ છે, વિક્ષેપ છે, બધું ઘણું છે. એને દૂર કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે. પણ એ કર્મ દ્વારા એ દૂર થઈ જાય પછી શું છે કે છે એ નિત્યત્વ. આત્મા કેવો છે? એ તો નિત્ય છે. મોક્ષ કેવો છે? નિત્ય છે. તો એ નિત્યત્વાદ ન અવિદ્યા નિવૃત્તિ વ્યતિરેક. અવિદ્યાની નિવૃત્તિ નહીં થાય ત્યાં સુધી આત્માનું જ્ઞાન થશે નહીં. તો વ્યતિરેકેણ અન્ય સાધન કર્મ સહભાવિત્વ વિરોધાચ. એટલે પ્રત્યેક આત્માને બ્રહ્મના એકત્વ જ્ઞાનનું કર્મ સાથે સહભાવી થઈ ન શકે, એનો સહચર્ય થઈ શકે નહીં. કર્મ અને ઉપાસનાનું સહચર્ય જ્ઞાન સાથે, બ્રહ્મ જ્ઞાન સાથે થઈ શકે નહીં, કારણ કે વિરોધ છે. પેલામાં અકર્તાપણું જોઈએ, બ્રહ્મ જ્ઞાનમાં અકર્તા છું એવું જ્ઞાન છે. જ્યારે કર્મ કરવું હોય કે ઉપાસના કરવી હોય તો એમાં દ્વૈત ભેદ બુદ્ધિ રાખવી પડે. હું કરતા છું, મારું સાધ્ય જુદું છે, એવી ભેદ બુદ્ધિ છે. એટલે પ્રત્યેક આત્મા બ્રહ્મ એટલે એમાં વિરોધ છે એવું કહેવામાં આવ્યું. ચાલો આપણે આગળ વાંચવું છે કે કાલે લખીએ? ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરમ શંકરાચાર્યમ કેશવમ બાદરાયણમ સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तૌ પુનઃ પુનઃ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદવિભાગિને વ્યોમવત્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.